हम असबाब मनाए सर्फ को पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने दो असबाब पढ़े थे। पहली सबक हमने तनीस पढ़ी थी। कौन सा? पहली हमने आदल, दूसरा वसफ, और अब असबाब मनाए सर्फ में से तीसरा सबक तनीस पढ़ रहे थे। التنيس بالتاء شرطه العالمية والمعنوي كذلك وشرط تختم تأثيره الزيادة على الثلاثة أو تحرك الأوسط أو العجمة۔ تو اب ہم ایسا کریں گے کہ التنیس بالتاء شرطه العالمية یہاں سے لے کر فقدم منصرف وعقرب ممتنع تک ان سارے عبارت کا خلاصہ میں نے اس وجہ حاصر میں بیان کیا ہے۔ تو اس سارے عبارات کا خلاصہ اس وجہ حاصر سے سیکھیں گے، آخر میں چند اعتراضات و جوابات کا تذکرہ کریں گے۔ تو اب دیکھیں مصنف کہتے ہیں کہ التنیس بالتاء شرطہ العالمیہ، التنیس تنیس حالی نہ ہو، عدم انصراف کی تاثیر کے لیے عالمیت شرط ہوگا یا عالمیت شرط نہ ہوگا۔ عدم انصراف کی تاثیر کے لیے غیر منصرف میں اثر کرنے کے لیے عالمیت شرط ہوگا یا عالمیت شرط؟ اگر عالمیت شرط نہ ہو، وہ ایک سبب ہے، جیسے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ الف ممدودہ اور الف تانیث، الف تانیث کہتے ہیں، اس کے لیے عالمیت شرط نہیں، ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے۔ اور اگر عدم انصراف کی تاثیر کے لیے عالمیت شرط ہو، پھر دو حال سے خالی۔ عالمیت شرط ہوگا وجوب تاثیر کے لیے، جب اس میں علامات تانیث پایا جائے تو اس کا غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا، یا عالمیت شرط ہوگا جواز تاثیر کے لیے، جب اس میں عالمیت پائی جائے تو غیر منصرف پڑھنا جائز ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ ایسا تانیث معنوی بھی ہے جس کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہو، ہاں وہ بھی ہے، لیکن تین شرائط کے ساتھ۔ کتنے شرائط کے ساتھ؟ نمبر ایک، ایسا تانیث معنوی جس میں عالمیت کے ساتھ ساتھ تین شرائط بھی پائی جائے تو اس کو بھی غیر منصرف پڑھنا واجب ہے، جس طرح کہ آپ نے تانیث لفظی کو غیر منصرف پڑھنا واجب کیا۔ وہ تین شرائط، وہ دو حال سے خالی نہیں۔ وجوب تاثیر کے لیے شروط ثلاثہ ہو گئے، غیر منصرف پڑھنے کے لیے تین شرائط ہو گئے، یا شرط واحد ہوگا، ایک شرط ہوگا۔ اگر شرائط ثلاثہ ہو، نمبر ایک تحرک الاوسط، یعنی متحرک الاوسط، جس کا درمیانہ والا حرف متحرک ہو، جیسا کہ سکر، جیسا کہ سأصلی ہے سکر، جہنم کے ایک طبقے کا نام۔ یا زید علی الثلاثی ہوگا، کیا ہوگا؟ جیسا کہ زینب، سعاد، مریم۔ یا عجمہ ہوگا، جیسے کہ ما ہوا جورو، جیسے کہ ما ہوا جورو، زینب و سکر و ما ہوا جورو ممتنع، یہ غیر منصرف ہے۔ سکر اس وجہ سے غیر منصرف ہے کہ اس میں تانیث معنوی ہے، کیا ہے؟ اور تین شرائط میں سے ایک شرط بھی پائی جاتی ہے، متحرک الاوسط ہونا۔ اس وجہ سے کہا ہے کہ زینب و سکر وما ہوا جورو ممتنع، ممتنع کا مطلب یہ کہ غیر منصرف، زینب یہ بھی غیر منصرف ہوگا۔ ایک تانیث معنوی عالمیت زید علی الثلاثہ بھی، یہ شرط پائی جاتی ہے۔ ما ہوا جورو عالمیت کے ساتھ ساتھ عجمہ بھی ہے، تانیث معنوی ہے، اس میں عجمہ بھی ہے، کیا ہے؟ عجمہ بھی۔ اچھا، یہ تین شرائط جو ہے یہ اس تانیث کے لیے ہے جو علم ہے عین مؤنث کے لیے۔ یہ شرائط ثلاثہ جو ہے وہ ان عالم کے لیے ہے، اس عالم کے لیے ہے جو مؤنث کا عالم ہو، مذکر کا نہیں۔
उसके फिर आगे और शर्त है। जब मुज़क्कर के लिए, जब मुअन्नस के लिए आलम रखा जाए तनीस मानवी के साथ, तो उसके लिए कितने शर्त है? आगे फिर मुसन्निफ ने कहा है फ़हिंदुन यजूज़ु सर्फ़ु, फ़हिंदुन कि हिंद जो है, हिंदुन की ये मुनसरिफ पढ़ना भी जायज़, यजूज़ु लगाए हैं, मतलब ये है कि गैर मुनसरिफ पढ़ना भी जायज़, ला यजूज़ु नहीं कहा, यजूज़ु सर्फ़ुहु, मुनसरिफ पढ़ना भी जायज़, गैर मुनसरिफ। तो फ़हिंदुन में जो आपको फ़ा नज़र आए, फ़ा तफ़रीइया है, कौन सा फ़ा है? ये इन शुरूत सलासा पर तफरी है। देखे हमने कहा कि जो इसम, जो आलम तनी से इस उसमें तनी से मानवी हो तो उसको गैर मुनसरिफ पढ़ना तब वाजिब होगा जब शुरूत सलासा में से कोई एक शर्त पाई जाए, और अगर तीन शुरूत में से कोई एक शर्त भी ना हो तो उसको गैर मुनसरिफ पढ़ना जायज़ तो है लेकिन वाजिब नहीं, जायज़ तो है। इसलिए कि हमने कहा कि आलमियत शर्त होगा जवाज़ तफसीर के, कि तनी से मानवी में जब आलम पाया जाए तो वो गैर मुनसरिफ पढ़ना जायज़ है, और अगर उसको वाजिब तौर पर पढ़े तो तीन सूरत में से कोई शर्त पाई जाएगी। तो हिंदुन जो है तनी से मानवी है, इसमें यह आलम है, लेकिन इन तीन शुरूत सलासा में से कोई शर्त भी नहीं पाई जाती, ना मुतहर्रिकुल औसत है बल्कि यह साकिनुल औसत है हिंदुन। हमने कहा कि ज़ैद अला सलासी हो ये सुलासी, हमने कहा कि उजमा हो ये उजमा, तीन सूरतों में से कोई एक सूरत भी नहीं पाई जाती। जब एक शर्त भी नहीं पाई जाती तो समझ लो कि इसको गैर मुनसरिफ पढ़ना, इस वजह से कहा है कि फ़ाहिम दुनिया जुज़ो साफ और इसे पेशिया खबर होनश तक शर्त वाहिद होगा, क्या होगा? ये हिस्सा जो है वह इन सुम्मिया बिही मुज़क्कर फ़शर्तुहु अज़्ज़ियादतु अला सलासति फ़क़दमुन मुनसरिफ़ुन व अक़रबु मुम्तनिउन, उसके लिए हमें लगा है अगर शर्त वाहिद इन में से वो अला तईन ज़ैद अला सलासा है, अगर अब तनीस मानवी को किसी मुज़क्कर के लिए आलम रखा जाए तो ज़रूरी है कि वो ज़ैद अला सलासा होगा। वो क्या होगा? मैंने लिखा है वो तनीस मानवी जो आलम हो आइन मुज़क्कर के लिए, तो उसके लिए ये शर्त है कि वो क्या होगा? तो इसने मिसाल मुताबिक ये है जैसे कि आक़रबु, ये तनीस मानवी भी है, इसमें इसको हम मुज़क्कर के लिए नाम रख दे तो ये गैर मुनसरिफ होगा, जिस तरह उससे पहले ये गैर मुनसरिफ था, उससे पहले गैर मुनसरिफ था, अब भी ये गैर मुनसरिफ, लेकिन ज़ैद अला सलासी होगा, जिस तरह के भी ज़ैद अला सलासी। और अगर तनी से मानावी किसी के लिए नाम हम रख दे और ज़ैद अला सलासी ना हो तो वो गैर मुनसरिफ नहीं हो। इस वजह से कहा है कि फ़क़दमुन मुनसरिफ, फ़क़दमुन के कदमुन मुनसरिफ है। क्यों मुनसरिफ है? इसलिए कि हमने कहा कि ज़ैद अला सलासी हो, और ये ज़ैद अला सलासी